ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ قرب الہی تک جانے کا ہر ایک رستہ روشن، بہت اچھے، سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ روشن ہے قرب الہی تک جانے کا۔ خطیب کے دروازے کی کنڈی کٹکھٹاتا ہوں، جن کا بیان محققانہ، دلائل بالغانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محبوب الہی صاحب امام و خطیب مسجد اقصی کلوندہ کے حضور والا منبر نور پہ جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محبوب الہی صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطاع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان ہم کبھی اٹھتے نہیں، مصیبت ہم پہ آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، مصیبت ہم پہ آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ کبھی ہم سر سجدے میں رکھتے نہیں، سورج سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سورج سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے مسلمان لگتے نہیں۔ اسٹیج پر افروز علماء کرام، معزز علماء ربانیین اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، پس پردہ میری مائیں اور بہنیں اور ہمارے پیارے بچے اور بچیاں، الحمدللہ آج 1 سال کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت اور اپنے پالنہار کی ذات کا سہارا لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ 1 سال کے بعد یہ پروگرام اور یہ چمن اور یہ گلشن دوبارہ سے آپ کے سامنے یہاں کے منتظمین اور یہاں کے اساتذہ اور ذمہ دار حضرات نے اور گاؤں اور محلے کے لوگوں نے یہ خوبصورت سا ایک باغیچہ اور ایک چمن اور ایک گلشن سجا کر ہمارے سامنے آج پروگرام کی شکل میں، اور یہاں کیا کام ہوا ہے اس کا رزلٹ پیش کرنے کے لیے، نتیجہ پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے لیے یہ پروگرام پیش کیا ہے، اور گاؤں کے تمام حضرات کو اور اسی طریقے سے علاقے کے قرب و جوار میں رہنے والے حضرات کو یہاں پر مدعو کیا ہے۔ چنانچہ یہ پروگرام اور یہ جلسہ الحمدللہ مدرسے کا ایک مشن اور مدرسے کے شعبے کے اندر یہ جلسہ داخل ہوتا ہے، مدرسے کے نظام میں یہ داخل ہوتا ہے، جہاں پر مدرسے کے اندر ایک شعبہ تعلیم و تعلم کا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر ایک شعبہ تعمیری ہوتا ہے، مدرسے کے اندر ایک شعبہ نظم و نسق کا ہوتا ہے، مدرسے کے اندر ایک شعبہ دعوت و تبلیغ کا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے گویا کہ دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ اور ایک کڑی ہے جو آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ پیش
پیش کیا جا رہا ہے اور آپ حضرات رات سے اس پروگرام کو بڑے اچھے انداز میں اور شاندار طریقے سے سن رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے محلے کے اور اپنے گاؤں کے اس ماحول کو دیکھ کر کہ جس ماحول کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے اس گاؤں کے اندر الحمدللہ دور دراز سے علماء اعظام، مفتیان کرام، مہمانان کرام اور انبیاء کے وارث ہمارے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں اور جوک در جوک آ رہے ہیں، ان کو مدعو کیا گیا ہے، وہ راستے کی صعوبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے یہاں آ رہے ہیں، اور ہم حضرت جناب قاری محمد شیر محمد صاحب جو آپ کو ابھی پکار کر کہہ رہے تھے اور دل کا ایک درد بیان کر رہے تھے، اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے اور لاڈلے صحابہ کے واقعات سنا رہے تھے، لیکن ہم حضرت کی آواز کو سن کر جلسہ گاہ کے اندر ابھی تک بھی تشریف نہیں لائے ہیں، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پنڈال کے اندر چند بچے ہیں، چند ہمارے بزرگ اور چند نوجوان ہیں، اور کچھ نلکے پر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب میں یہیں سے آیا ہوں میرا دل نہیں لگ رہا ہے بات کرنے میں، تو ہمارے جو بڑے بڑے علماء باہر سے تشریف لا رہے ہیں ان کے سامنے اگر ہم یہ منظر پیش کریں گے تو حقیقت میں ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، ان کا دل دکھے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان کے سامنے اس طریقے کا منظر پیش کریں۔ میں اپنے بیان کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں درخواست پھر دوبارہ سے کروں گا کہ اگر آپ بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آپ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی عظمت ہے، محبت ہے اور قدر ہے، قیمت ہے، تو میں آپ سے آواز لگا رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سامنے میرے سامنے بالکل جو نوجوان اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر، وہ فوراً اٹھ کر یہاں تشریف لے آئیں، جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں آ جائے کی تھی کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اللہ کے نام پر اس ادارے کے اندر جمع ہوئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں۔ دوست اور عزیز ساتھیوں، ہمیں یہاں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنی نیت کو درست کر لیں کہ انشاءاللہ جو باتیں بھی سنیں گے ان کے اوپر عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے، اسی حدیث شریف سے اس کو شروع کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے کسی کی نیت یہ نہ ہونی چاہیے کہ بھائی میں تو جلسے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو مقرر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف وہاں کا رنگ اور ڈھنگ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیسا شامیانہ لگا ہوا ہے، کتنی دکانیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر کیسے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں، پنڈال کیسا ہے، مقرر کیسے بیان کر رہے ہیں، اسٹیج کیسا لگا ہوا ہے، اور مدرسے کے اندر کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ کام تو انشاءاللہ پھر بھی ہو جائے گا اور پھر بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ سننے کی غرض سے آئے ہیں تو آپ اپنی
نیت کو خالص کر لے کہ انشاءاللہ مجھے جو یہاں باتیں بتائی جائیں گی ان باتوں کو سننا ہے اور سننے کے بعد انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. چونکہ کسی شاعر نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. معزز سامعین اور نوجوان دوستو، اسلام کے غیور فرزندوں، میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے اور اللہ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے. اللہ کب راضی ہوتے ہیں، اللہ کب ناراض ہوتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بات سنانے چلا ہوں. اب آپ توجہ کے ساتھ میں سنیں، کسی سے یہ بات رہ نہ جائے کہ اللہ کب ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کب راضی ہوتے ہیں. میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی تین باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں. تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں. اگر تین علامتیں پائی جا رہی ہیں، تین نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تین چیزیں پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں. اور اگر تین نشانیاں نہ پائی جا رہی ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کب ناراض ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو آپ سنتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک جلیل القدر رسول تھے، پیغمبر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرما رہے ہیں، اے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے بتا دیجئے کہ تیرے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ سن لے کہ میرے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے. سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی نشانی میرے ناراض ہونے کی یہ ہے کہ جب بارش بے وقت ہو، جب بارش بے وقت ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس وقت ناراض ہو گیا ہوں. دوسری علامت اللہ کے ناراض ہونے کی یہ ہے کہ جب حکومت نااہلوں کے پاس پہنچ جائے، جو اس کو صحیح طریقے سے چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو، جو اللہ کی مخلوق کو، جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو. چنانچہ جب حکومت کی بات نااہلوں کے پاس پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ناراض ہے. اسی طریقے سے تیسری نشانی، تیسری علامت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی، اے اللہ تیسری نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ جب مال بخیلوں کے پاس پہنچ جائے، جب مال کنجوسوں کے پاس پہنچ جائے، جو اپنے مال میں سے اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہے ہو، اپنے اداروں کے اوپر بھی خرچ نہ کر رہے ہو، قوم و ملت کے اوپر بھی خرچ نہ کر رہے ہو، اور غریبوں پر بھی خرچ نہ کر رہے ہو، جو صرف اور صرف مال کو اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو، مال کو جمع کر کے رکھ رہے ہو، قارون کی طرح مال سے محبت کر رہے ہو، مال کو جمع کر رہے ہو، روزانہ گنتے ہو. چنانچہ جب مال ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے، کنجوسوں کے پاس چلا جائے، بخیلوں کے پاس چلا جائے کہ وہ اس مال کے ذریعے سے اپنی بھی ضرورت پوری نہ کرے اور دیگر جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پوری نہ کرے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ ناراض ہے. چنانچہ یہ تین نشانی اور تین علامتیں ایسی ہیں کہ جب یہ تین نشانی پائی جائے، جب یہ تین علامتیں پائی جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میں اللہ
तबारक व तआला नाराज चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे से खफा चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे से नाराज चल रहे हैं। चुनाचे मैं इनके ऊपर तबसरा करना चाहूंगा, लेकिन इससे कबल आपको ये बात भी बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला राजी कब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुश कब होते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान कब होते हैं। मैं ये भी बताता चलूं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह तूने ये अलामतें और ये निशानी तो बता दी है कि मैं कब नाराज होता हूँ, लेकिन ये भी बता दीजिए कि मैं कब राजी होता हूँ। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जब मैं बारिश वक्त पर बरसाऊं, जब बारिश वक्त पर बरसाऊं तो समझ लेना कि मैं अपने बंदों से राजी हूँ, और जब हुकूमत नेक लोगों के पास, समझदारों के पास, अक्ल वालों के पास आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि मैं राजी हूँ, और जब माल सखियों के पास आ जाए जो अपने ऊपर भी दिल खोल कर खर्च करते हो, अपने इदारों के ऊपर भी खर्च करते हो, और अपनी मसाजिद के ऊपर भी खर्च करते हो, कौम मिल्लत के ऊपर भी खर्च करते हो, गरीब परिवारों के ऊपर भी खर्च करते हो, और इसी तरीके से जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी में भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो। चुनाचे जब माल सखियों के पास आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि मैं राजी हूँ और मैं खुश हूँ, अपने बंदों से मैं राजी और खुश हूँ। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, आज हम इन तीनों बातों पर गौर करके देखें। ए नौजवानों, ए भाइयों और बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, आज हम देखें और अपने गिरिबानों में को झांक कर देखें, हम ठंडे दिमाग से सोचें और हम सोचें कि आज अल्लाह, आज हमारा पालनहार, आज हमारा रब, हमारा परवरदिगार, हमारा खुदा, हमारा रब आज हमारे से नाराज चल रहा है या आज हमारा रब हमारे से राजी चल रहा है। हम देखें मेरे दोस्तों, मैं तबसरा करना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करके समझा देना चाहता हूँ। अगर हम बारिश देखते हैं तो दोस्तों और अजीज साथियों, आज वक्त पर बारिश नहीं हो रही है, आज हमें जरूरत है बारिश की, आज हम जरूरत समझ रहे हैं कि अल्लाह अपनी रहमत की कोई बारिश बरसा दे, लेकिन हमारी दुआओं का भी कोई असर नहीं हो रहा है, हमारे कहने सुनने का भी अल्लाह के यहाँ कोई असर नहीं हो रहा है। तो इससे मालूम होता है मेरे दोस्त और अजीज साथियों कि आज बारिश वक्त पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारे खेत सूखे पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे दरख्त सूख रहे हैं, जिसकी वजह से चरिंदे परिंदे दरिंदे ये परेशान हो रहे हैं, और खुद हम भी परेशान हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी को, शिद्दत की गर्मी को हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारी भी एक लिमिट है, और आज का इंसान तो वैसे भी कमजोर है, इतनी सख्त गर्मी को और इतनी सख्त तपिश को बताइए कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे दोस्तों, पता चल रहा है कि वक्त पर बारिश नहीं हो रही है, तो इससे पता चल रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे से नाराज चल रहा है। और अगर आप हुकूमत की बागडोर के बारे में आते हैं तो आपको मालूम है, अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि आज आप हजरत देख लें कि आज जैसे हमारे आमाल हो रहे हैं वैसे हमारे हुक्काम हो रहे हैं, जैसे हमारे आमाल होंगे वैसे हमारे हुक्काम होंगे। आप ये न समझे कि हमारे ऊपर ये लोग जबरन कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले हम अपने बारे में सोचें कि आज हमने अल्लाह के हुक्मों को फरामोश डाल दिया है, अल्लाह तबारक व तआला के कानून को तोड़ दिया है, रसूल के तरीकों को छोड़ दिया है। आज हम गैरों की मुखालिफत कर रहे हैं, गैरों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, शैतान की पैरवी कर रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे सारे काम आज गैरों के तरीके पर हो रहे हैं, और हमारे माथे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती है, हमारे माथे पर जरा सी भी सिलवटें नहीं आती है, हम अपने सामने बुराइयों को होते हुए देखते हैं, हम अपने सामने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मिटता हुआ देखते हैं, हम अपने सामने अल्लाह के नबी के तरीकों को फरामोश होता हुआ देखते हैं, लेकिन हमारे माथे पर और हमारी पेशानी पर जरा सी भी सिलवट
खिलवट नजर नहीं आती है। मेरे भाइयों, ये हमारी बेहिसी नहीं है तो और क्या है। इसलिए दोस्तों अजीज साथियों, हम समझे और होशियार हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए हम तैयार हो जाए। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, मैंने 3 निशानी बताई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सोच रहे हैं या हम देख रहे हैं कि अल्लाह आया हमारा नाराज चल रहा है या अल्लाह तबारक व तआला राजी चल रहे हैं, तो हम इन तमाम बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह राजी चल रहा है या अल्लाह नाराज चल रहा है। अगर अल्लाह को हम ये देख रहे हैं कि नाराज है, तो मेरे दोस्तों फिर क्यों हमारे नौजवान भाई अल्लाह के सामने रोते नहीं है, गिड़गिड़ाते नहीं है। हमारे बच्चे क्यों अल्लाह के सामने रोते नहीं है। हमारी माँ और बहनें क्यों सजदे में सर रख कर अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ती हुई क्यों नहीं कहती है, ऐ अल्लाह हमारे से जो भी नाफरमानी हुई है, जो भी तेरी शान में हमारे से गुस्ताखी हुई है या तेरे नबी की शान में जो भी गुस्ताखी हुई है, ऐ अल्लाह हम माफी मांगते हैं और आज से हम तुझको राजी करने का अज़्म करते हैं। कहाँ है हमारे बुजुर्ग, कहाँ है हमारे बुजुर्ग जो 3 बजे 4 बजे मस्जिदों में आ जाया करते थे। आज हम देखते हैं कि हमारी मस्जिदों में नौजवान हमारे बुजुर्ग भी जल्दी से आने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपनी दुनिया को बनाने में लगे हुए हैं और नमाजों से दूर हैं, अल्लाह की मस्जिद से दूर हैं, अल्लाह के घर से दूर हैं, अल्लाह के हुक्मों से दूर हैं। कम से कम नौजवानों के जहन में ये बात होती है कि अभी तो मुझे बुढ़ापा आएगा, अभी तो मैं बूढ़ा आऊंगा और उसके बाद में मैं अपने आमाल को दुरुस्त कर लूंगा। हमारी माँ और बहनों के और हमारी बेटियों के जहनों में भी यही बात आती है कि अभी वक्त आएगा, अभी बुढ़ापा नहीं आया है। इसलिए जब बुढ़ापा आएगा उससे पहले हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों पर अमल करने लगेंगे। अरे उनको तो इंतजार है, लेकिन मेरे बुजुर्गों को इस बात का इंतजार है, मेरे बुजुर्गों को इस बात की अब परवाह है, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए ये पैगाम हम तक पहुंचवाया है कि कोई भी चीज होती है, मिसाल के तौर पर दुनियावी एतबार से अगर कोई किसी को मुजरिम करार देता है तो पहले उसके ऊपर वारंट भेजता है, उसके बाद में बाकायदा उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन हमारे बुजुर्ग अगर ये एतराज करें कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास तो कोई वारंट नहीं आता है कि हमारी मौत आने वाली है, तो फिर हमारी मौत अचानक एकदम से क्यों आ जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम नहीं देखते हो कि तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि बेशुमार वारंट है। तुम्हारी दाढ़ी का सफेद हो जाना, तुम्हारे दांतों का गिर जाना, तुम्हारी कमर का मुड़ जाना, बीनाई का कमजोर हो जाना, कानों की सुनने की समात का कमजोर हो जाना, पैरों के अंदर लड़खड़ाहट का आ जाना, इसी तरीके से पोतियों वाला हो जाना, पोतों वाला हो जाना, इसी तरीके से नवासी और नवासों वाला हो जाना, ये सब अल्लाह की तरफ से वारंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे बुजुर्ग हजरात वो अल्लाह के घर में आए और अल्लाह के घर में आकर अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। नौजवान भी आए, बुजुर्ग भी आए, बच्चे भी आए, बच्चियां भी आए, माँ बहनें भी आए और अल्लाह से मांगे, ऐ अल्लाह तूने हमको पैदा किया है। जिस तरह हजरत राबिया बसरिया दुआ क्या करती थी, अल्लाह को मनाया करती थी, अल्लाह को राजी किया करती थी, अल्लाह से बातें किया करती थी और रात को नाज़ो नियाज की बातें किया करती थी। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे पालनहार, ऐ आसमान और जमीन के मालिक, ऐ हम सब के पालनहार, मेरी हिफाजत फरमा और मुझे गुनाहों से पाक फरमा, मुझे गुनाहों से बचा। और जिस तरह तूने
आसमान को जमीन के ऊपर गिरने से रोक रखा है। ऐ अल्लाह, इसी तरीके से तू मेरे ऊपर शैतान को मुसल्लत करने से रोक ले। पूरी पूरी रात हजरत राबिया बसरिया अल्लाह के सामने रोती हुई और गिड़गिड़ाती हुई गुजार दिया करती थी। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरी पूरी रात एक एक आयत पढ़कर और रोते रोते गुजार दिया करते थे। अय्युहल मुजरिमून यासीन शरीफ के एक आयत है और उसके अंदर ये बताया गया है कि उस दिन मुजरिम हो गए, यानी मुजरिमों के बारे में बात आई तो हजरत इमाम अबू हनीफा सोचने लगे कि मैं ही वो मुजरिम ना हूं, इसलिए अल्लाह के सामने रोया करते थे और गिड़गिड़ाया करते थे और पूरी पूरी रात एक एक आयत पर और एक एक दुआ में गुजार दिया करते थे। तो इसलिए मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और बल्कि हम तो, मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इस बात के मुंतजिर रहते हैं कि जिस तरीके से बनी इस्राइल और पहली कौमें इस बात की मुंतजिर रहा करती थी कि जब उनको ये बताया जाता था कि जब उन्हें ये बताया जाता था कि तुम अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो, वरना तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाएगा, अल्लाह की तरफ से कोई गिरफ्त आ जाएगी, कोई पकड़ आ जाएगी, तो वो ये कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर अजाब को ला कर क्यों नहीं दिखाते, अजाब को ला कर दिखाओ, हम देखते हैं कि वो तुम्हारे अल्लाह का अजाब कैसा है। मेरे भाइयों, कहीं हमारे ज़बानों से और हमारे दिलों से ये आवाज ना निकलने लगे, ज़ाहिरी या बातिनी किसी भी तरीके से ये इशारे ना होने लगे कि हम भी अल्लाह को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह, हमारे उलमा हमें समझा रहे हैं, हमारे अमीर हमें समझा रहे हैं, हमारे माँ बाप हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं उनकी, और हम इन उलमा से, इन अपने पेशवाओं से और इन उलमा से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो और बार बार तुम हमें डराते हो, बार बार तुम हमें ये चैलेंज करते हो कि हो सकता है कि अल्लाह की पकड़ तुम्हें आके पकड़ ले, तो अगर तुम सच्चे हो तो तुम अल्लाह की तरफ से कोई अजाब लाकर दिखाओ, ऐसा हमारी तरफ से कोई इशारा नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर ऐसा इशारा होगा तो फिर हमारे में और उनमें क्या फर्क होगा। इसलिए हम अल्लाह की पकड़ से न घबराएं, अल्लाह की पकड़ से हम मुतमईन ना हो, वरना याद रखो मेरे दोस्तों और अजीज साथियों और प्यारे भाइयों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़ आई है तो आपने सुना होगा हजरत कौम शुआइब को कि उन्होंने अपनी कौम को दावत दी थी कि नाप तोल में कमी मत किया करो, लेकिन वो नहीं माने। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पकड़ फरमाई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने बाकायदा नाफरमानी की, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया लेकिन नहीं माने, अल्लाह का अजाब आया। कौम हाद ने, कौम समूद ने अपनी कौम को समझाया, हजरत समूद ने अपनी कौम को समझाया लेकिन वो नहीं माने, अल्लाह का अजाब आया। हजरत नूह ने अपनी कौम को समझाया, नहीं माने, अल्लाह का अजाब आया। हजरत शुएब ने अपनी कौम को समझाया, नहीं माने, अल्लाह का अजाब आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, नहीं माने, अल्लाह का अजाब आया। किसी पर आग का अजाब आया, किसी पर पानी का अजाब आया, किसी पर पत्थरों की बारिश बरसी, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसी, किसी के ऊपर आग की बारिश बरसी, और किसी के लिए जमीन फटी और वो सब के सब बाकायदा जमीन में धंसा दिए गए। किसी की सूरतों को मस्ख कर दिया गया, सूरतों को बदल दिया गया, बंदरों की बना दिया गया, खिंजीर की बना दिया गया। मेरे दोस्त और अजीज साथियों, हम अल्लाह से माफी मांगे, हम मायूस ना हो। अगर हमारे से कोई अल्लाह की नाफरमानी हो गई है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बाउम्मीद रहना चाहिए। मेरे दोस्त और अजीज साथियों, कुरान कहता है वमन यक़नुत मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से एक मुसलमान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी मायूस ना हो। अगर हमारे से अल्लाह की नाफरमानी हुई है
ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور ہم اس کے مجرم ہیں. ہم اس اقرار کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا, اللہ کی نافرمانیاں کی. اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں, اپنے معاشرات کو دیکھتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تجارت دیکھی جائے تو ان میں دھوکہ دھڑی پائی جا رہی ہے, ان میں ناپ تول میں کمی پائی جا رہی ہے, جھوٹ پایا جا رہا ہے, دھوکہ پایا جا رہا ہے. اگر شادی کو دیکھا جائے تو اس میں ڈی جے پائے جا رہے ہیں, باجا پایا جا رہا ہے, آتش بازی پائی جا رہی ہے, منہ دکھائی پائی جا رہی ہے, جوتی چرائی پائی جا رہی ہے. آج میری ماں بہنیں بھی مخاطب ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را اس رسم کو چھوڑیں اور اس رسم پر آپ پابندی لگائیں, پدگن لگائیں, بین کریں اس رسم کو کہ آپ کے گھر پہ دلہا آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ پہلی بات تو اس کا گھر پہ آنا ہی ناجائز ہے, حرام ہے کہ وہ غیر محرموں کے سامنے آئے اور اپنی منہ دکھائی کروائے. لیکن افسوس بالائے افسوس کہ جب وہ گھر پہ آتا ہے ابھی جوتے اتار کے بیٹھتا ہی ہے, بیٹھتے ہی فوراً کوئی بچی اس کے جوتوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور جوتے کو اٹھانے کے بعد پھر بعد میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں جوتے چرائی چاہیے اور جوتے چرائی 11,000 چاہیے یا 51,000 چاہیے یا 5100 روپے چاہیے یا 15,000 روپے چاہیے. ارے میری ماں اور بہنوں, آپ سمجھو تو صحیح کہ چوری اور سینہ زوری, یعنی ایک تو چوری کی جا رہی ہے اور اوپر سے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں 5,000 روپے دیجئے, ہمیں 10,000 روپے دیجئے. یاد رکھو میرے نوجوان بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہیں اور سبھی علماء بھی تشریف فرما ہیں. میں ان سب کے حوالے سے یہ بات بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی ناجائز کام کو جائز سمجھتا ہے, کسی ناجائز کام کو جائز سمجھتا ہے, تو میں اس بات کو بلا کسی ڈر اور خوف کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ناجائز کام کو جائز سمجھتا ہے تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے. گناہ تو ہے ہی, گناہ تو ہے ہی, کبیرہ گناہ ہے, لیکن ایمان کا بھی خطرہ ہے. اپنے ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے. اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو کم سے کم بڑا گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے. اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے یا اللہ کسی وجہ سے معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھا جائے گا تو اس سے ایمان کا بھی خطرہ ہے. اس لیے آج ہی میری ماں بہنیں عہد کر کے اٹھیں اور عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ہمیں اس رسم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. اس کے بعد میں آج سے کبھی بھی اپنے مہمان کی جوتی نہیں چرائیں. چنانچہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے سماج میں بیاہ شادی دیکھتے ہیں تو دیکھیے بیاہ میں کتنی چیز جائز ہیں. باقی میں مفتی ہوں اور مفتی فتویٰ جب دیتا ہے جب اس سے لیا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بیاہ شادی میں کتنی چیز جائز ہیں اور پھر کتنی چیز ناجائز ہیں, آپ خود اندازہ لگا لیں گے ان سے. چنانچہ شادی کے اندر, بیاہ کے اندر سن لیجئے کتنی چیز جائز ہیں. ایک تو ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول, امام صاحب جو دلہا اور دلہن سے ایجاب اور قبول کرواتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں کہ آپ نے قبول کیا. اس کو بولتے ہیں ایجاب اور قبول. نمبر 1. نمبر 2 چھوارے. نمبر 3 مہر. نمبر 4 گواہوں کا ہونا. نمبر 5 ولیمہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟
नंबर 1 ईजाब और कबूल, नंबर 2 छुआरे, नंबर 3 मेहर, नंबर 4 गवाहों का होना, नंबर 5 अकीका करना। ये जायज है। और निकाह से पहले एक नजर लड़के वाले लड़की को देख लें और लड़की वाले लड़के को देख लें, लेकिन हुक्म यह है कि लड़की को वो देखें जिनसे लड़की को पर्दा ना हो, यानी लड़के की माँ बहन भाभी ये देखें और आकर पूरा हुलिया लड़के से बताएं। लड़के को देखने के लिए लड़के के भाई लड़की के भाई वगैरह जाएं, वो लड़के को देखें और आके लड़की से पूरा हुलिया बयान करेंगे, ये मुस्तहब है। या लड़की और लड़का कोई सूरत ऐसी बन जाए कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें, यानी आपस में दिखा दें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम मुआशरे वाले इसको गलत समझते हैं और इसके ना होने की वजह से बाद में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं। अगर चाहें कि लड़का और लड़की अगर आमने सामने भी देखना चाहें तो लड़के को वहां ले जाकर किसी भी बहाने से लड़की को दिखा लाएं, लड़की लड़के को देख ले और लड़का लड़की को देख ले। बस ये 6 काम हैं जो जायज हैं। इनके अलावा खा कुछ भी है वो सब जायज नहीं है। इसके अलावा जायज नहीं है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान किस नाम के हैं? मैंने अभी एक हदीस पढ़ी थी, यूशिकु नास ज़मान ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्म, कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नाम का रह जाएगा, ईमान की ताकत, ईमान की रूह निकल जाएगी। आज हमारा नाम किसी का मोहम्मद खालिद है, किसी का नाम मोहम्मद जैद है, किसी का अब्दुल रहमान है, किसी का अब्दुल वहाब है, लेकिन हमारे काम सारे वो हैं जो अब से पहले कभी हमारे जद्दे अमजदों ने किए होंगे और उन्होंने बाकायदे सारी रस्में अदा की होंगी। आज हम सारी उन रस्मों को अदा कर रहे हैं। डीजे हमारे यहाँ बज रहे हैं, धूम धमाके से बज रहे हैं, शोर शराबे के साथ बज रहे हैं। इसी तरह हम रस्मी तौर पर दिखावे के लिए चाहे हमें घर बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, चाहे जमीन गिरवी पर रखनी पड़े या बेचनी पड़े, हमें 1000 लोगों की जरूर दावत करनी है। अकीके के अंदर हो या वलीमे के अंदर हो, चाहे हमें जमीन बेचनी पड़े या चीजें गिरवी पे रखनी पड़े या 5 या 10 रुपए के सैकड़े से हमें 2, 4, 5, 10 लाख रुपए ब्याज पे लेने पड़े, लेकिन हम एक दिन के लिए अपनी शान दिखाएंगे। जो गरीब आदमी है वो भी मालदारों की शान दिखाना चाहता है। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, याद रखो, इनसे कभी भी ये मुस्लिम मुआशरा पनपने वाला नहीं है। आज रात से आप बयान सुन रहे हैं, उलमा आए हैं और वो यही बात बता रहे होंगे कि अगर तरक्की करना चाहते हो, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, ए माँ और बहनों, अगर तरक्की करना चाहते हो तो गैरों की रस्मों से रुको और हमारा नबी, हमारा पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रातों को तड़पा, रातों को हमारे लिए कर आया, उम्मती उम्मती तड़पता रहता था और आंसू बहाता रहता था। जिसने ना अच्छा पहना है, ना अच्छा खाया है, ना अच्छी सवारी ली है, ना अच्छी शादी की है, ना धूम धड़ाके से कोई काम किया है, अगर चाहते तो ए नौजवानों, ए माँ और बहनों, वो सारे काम कर सकते थे। अल्लाह से कहते, ए अल्लाह, तू इस रेगिस्तान को और इस पहाड़ों को सोने का बना दे और चांदी का बना दे। अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों को और सोने को और पहाड़ों को सोने का बना देता, वहां के रेगिस्तान को सोने का बना देता और जो चाहते वो करते। आप सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से हम आगे बढ़ जाते, कभी भी आगे ना बढ़ते। आप ऐसी धूम धड़ाके से शादी कर देते कि ऊंटों की कतार लगी हुई होती और इसी तरीके से बेहतरीन नस्ल के ऊंट होते, लोग बाकायदा अपनी तलवारों के साथ में आते और हज़रत साहबा आपके लिए अपनी जान निछावर कर देते। इसी तरीके से हज़रत साहबा आपके लिए फूलों की बारिश बरसा देते और हज़रत साहबा आपके लिए पैसों की बारिश बरसा देते और खजूरों की ढांग लगा देते। इसी तरह महर इतना दे देते कि किसी की हिम्मत ना होती कि महर दे, लेकिन मेरे नबी तड़पते रहे, मेरे नबी तड़पते रहे, आंसू बहाते रहे, सारी रात रोया करते थे इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए तड़पते थे। और आज उम्मत ऐसी हो रही है कि आज मेरे नबी के दिल को ठेस पहुंचा रही है। आज मेरी उम्मत, आज मेरे नबी की उम्मत, आज मेरे नबी के मानने वाले, कुरान को मानने वाले, नबी को मानने वाले और एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह की वहदानियत का दम भरने वाले आज गुनाह करते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहे हैं और डर नहीं रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, डरो और अल्लाह से खौफ खाओ, अल्लाह से खौफ खाओ। जब कोई मुसीबत आती है, जब मुसीबत आती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। हर आदमी मस्जिद के दरवाजे पर, उलमा के दरवाजे पर, मदरसों के दरवाजे पर, ज़कात देने के दरवाजे पर, सदका और खैरात के दरवाजे पर, और कोई अजमेर जा रहा है तो कोई कलिया जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है तो कोई फुला पीर की कब्र पे जा रहा है। मेरे भाइयों, जब मुसीबत आती है तो फिर हम तड़प उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। खुदारा उस वक्त से पहले हम बेदार हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी गिरफ्त न फरमाए और अल्लाह पकड़ न फरमाए। और मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप जैसे भी सही, हम सब अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह को एक मानने वाले हैं, अल्लाह के मुवाहिद हैं, अल्लाह को अपना एक माबूद मानते हैं, एक खुदा मानते हैं, एक पालनहार मानते हैं, अपना रब मानते हैं। अगर हम गुनाह कर रहे हैं, हम बहुत सारी नाफरमानी कर रहे हैं, तो इससे आप घबराओ नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई गुनाह बहुत हो गए हैं, अब कैसे करें, अल्लाह को कैसे मनाएं, तो दोस्तों कुरान ऐलान कर रहा है, वमन यक़नुत मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के बंदों को मायूस नहीं होना चाहिए। आओ तुम अल्लाह के दरवाजे पर आओ, अल्लाह के नबी के दरवाजे पर आओ एक मर्तबा मेरी तरफ आकर तो देखो, तुम ये कहकर तो देखो, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने आज से तौबा कर ली है और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। खुदा की कसम, अभी आपके हाथ नीचे नहीं गिरेंगे और आपकी आंखों के आंसू की लड़ी अभी खत्म नहीं हुई होगी। अल्लाह आपको माफी का पर्व अता फरमा दे। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, इसलिए मैं अपने नौजवानों से और अपनी माँ और बहनों से ये पैगाम देके जाऊंगा कि आप मेहनत करें और कोशिश करें। और ये सिर्फ हमारे धर्म के अंदर ही नहीं, हमारे मजहब के अंदर ही नहीं, बल्कि आपको ये सारे धर्मों के अंदर, सारे मजहबों के अंदर मिलेंगी। बुराई लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो बड़ी बुराई है, उन बुराइयों को रोकने की हर समाज ने कोशिश की है। मुस्लिम समाज ने भी कोशिश की है, गैर मुस्लिम समाज ने भी कोशिश की है, लेकिन आवाम से और पब्लिक से सब हार मान चुके हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है और इंशाअल्लाह अपने मिशन को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को कहते सुनते रहना है। इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह बंद नहीं करेंगे और हम कहते और सुनते रहेंगे। दोस्तों और नौजवानों, उठो और अपने माशरे को बुराइयों से पाक करो, रस्म रिवाजों से पाक करो और बिदात और खुराफात से पाक करो और अपना
اپنا مشن بناؤ کہ ہم نبی کی تعلیم پر، نبی کے طریقے پر، نبی کے اخلاق پر، نبی کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اسی مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو آگے بڑھانے والے بنے، ہم اچھے اخلاق اختیار کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اور اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں دو جہاں کے اندر کامیاب فرمائے گا. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دولت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دولت کو پھیلاؤ. جہانے بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹیں گی ظلمتیں اور سورج جگمگائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک